Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Academy. In today's video, I am going to do SSLC lesson Control and Coordination. It is very important chapter. Annual exam you will get around 7 to 8 marks from this chapter. So listen carefully. First is, what is stimuli? The changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli. Any changes in the surrounding we respond is known as stimuli. The changes is known as stimuli. Example, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, gravity, water. Anything can be stimuli. How living organisms respond? Living organisms respond to the stimuli in the form of body movements. We move our body when we touch our hot object. That is a response to the stimuli. Next, coordination. For a proper response to stimulus, many organs in the body should work together. The working together of various organs in an organism to produce a proper response to stimulus is called coordination. Now, when a stimulus, if we touch hot object, that is a stimulus. Now, how we respond? That is by coordination. Proper coordination is we withdraw our hand. That is known as coordination. So, now ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ coordination. ಎಲ್ಲ various organs, hands, muscles, bones all work together to produce a response is known as coordination. Animals ಅಲ್ಲಿ control and coordination is done by nervous system and endocrine system. Plant is done by plant hormone. Control and coordination is done by chemical substance called plant hormones. Next, first coordination in animals ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In animals, coordination is done by nervous system and endocrine system. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. So, receptors. Receptors andre enu? Receptors are the sense organs which receive the signal or stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves. Receptors receive the signals and pass the message through sensory nerves. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್, ಫೋನೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ ನೋಸ್, ಗಸ್ಟೇಟರಿ ಇನ್ ಟಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಂಗೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಟಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಐಸು ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಈಗ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬ್ರೈನಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ motor neurons. Motor neurons carry information from brain to the effectors, brain or spinal cord to effectors. After the motor neurons bring the signal, the muscles and glands respond to the information, that is effectors. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸೆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 parts. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್, ನ್ಯೂರಾನ್. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. Neuron is the structural and functional unit of nervous system.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಸೈಟಾನ್, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸನ್. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೋನ್ ಯಾವುದು, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್. ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸೆ. ಮತ್ತು ಹೌ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ನೆರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಾನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Dendrites here. From dendrites, it receives the signal in the form of chemical. After that chemical reaction, it moves in the form of electrical impulse till axon. Next, structure of neuron. You can see the structure. Same. This is the axon terminal, axon end. ಈ axon end ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ನ್ಯೂರಾನ್ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಅನದರ್ ನ್ಯೂರಾನು. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸೋನಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ see important organ, brain. Brain is the main coordinating center in the human body. ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಈವನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೈನೇ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೇನಿಯಮ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 3 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲಿಂಜಸ್. ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾಕ್ಸಿಂದ. ಈಗ ನಾವ್ಯಾರ ಹೆಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಶಾಕಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕಲ್. ದ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟಚ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಹಿಯರಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸ್ಲೈಟ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಏನು ಟಚ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಹಿಯರಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸೈಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಐಸ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡುಲಾ. Cerebellum controls the body movements, balance and posture. Body posture, body movements, balance is controlled by cerebellum. You can observe a drunken man, body imbalance. He walks. He doesn't walk in straight line because his cerebellum will be not working properly at that time. So body balance, body movements is controlled by cerebellum. Adu important. Next, pons controls respiration. Proper respiration. While sleeping also we respire. That is controlled by pons. Next, medulla. Medulla controls heartbeat, blood pressure, swallowing, coughing, sneezing, vomiting. That is controlled by medulla. We feel like vomiting or sneezing, or blood pressure is and heartbeat. Everything is controlled by medulla. That is also involuntary. Voluntary means the actions which are doing by our will, like lifting a hand, walking. That is by our will. Involuntary means we cannot control, like our heartbeat, blood pressure, respiration.
or vomiting, sneezing, that we cannot control. That is involuntary action. ನೀವು ಬ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಡ್ಮಟ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, you can see the vertebral column or backbone. In that spinal cord will be there. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೇನ್. It is also controls reflex action. Reflex action is also controlled by spinal cord. So important, reflex action controlled by spinal cord. Next, what is reflex action? Reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response to the effector to a stimulus. Reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response to the effectors to a stimuli. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ತಗೊಂಡು ಥಿಂಕು ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ವಿಡ್ರಾ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಸಲ ವಿ ವಿಡ್ರಾ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ವಿ ವಿಡ್ರಾ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಡನ್ಲಿ ಟಚ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. In this reflex action, the nerves in the skin receptors decrease the heat and pass the message through the sensory nerves to spinal cord. Then the information passes through the motor nerve to muscles. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫೈರಿಂದ ಫಿಂಗರಿಗೆ ಫೈರಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನು. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. Next, reflex arc. This is also important. What is reflex arc means? The pathway of reflex action is called reflex arc. Reflex action ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇನ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Through motor nerves to the effectors. Effectors may be muscles or glands and their response. So you can see this diagram. If flowchart ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು block diagram. Receptors or sensor receives the signal and passes from sensory neuron. Sensory nerves carries the message from receptors to spinal cord. Then motor neurons carries the message from spinal cord to the end effectors. Effectors response to the stimulus. So we have seen till now about the control and coordination in animals. Now it is time to see the control and coordination in plants. But animals ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, plants ಅಲ್ಲೂ control and coordination is very important, necessary. So let us see. In plants, control and coordination is done by chemical substance called plant hormones. There are 5 main types of plant hormones. Plant hormones ಬಗ್ಗೆ questions ಭಾಳ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So you have to listen carefully here. Name the plant hormones means auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. Auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene.
ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೀಜನ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಲವರ್ ಇರಲಿ, ಒಂದಿನ ಮೊಗ್ಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಆ್ಯಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈಗ ಆ್ಯಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Ethylene what it is help in flowering and ripening of fruits. Ripening fruit ripe ಆಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಥಿಲಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ SA1 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು FA ಪ್ರಿಪೇಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಒಂದು ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ, ಹತ್ತಿರ ಆರ್ ದೂರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಈ 4 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫೋಟೋ, ಜಿಯೋ, ಕೀಮೋ, ಹೈಡ್ರೋ. ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಲೈಟಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಶೂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಲದ ಒಳಗಿರ್ತದಲ್ಲ ರೂಟ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸೈಡ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ಅರ್ತ್ ಅಬೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್. ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಶೂಟ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಕೆಮಿಕಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ನೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಮೋ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸಿಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್. ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶ್ರಿಂಕ್. ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಲೀವ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇದು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Endocrine glands also helps in control and coordination.
The endocrine glands produce chemical substance which help to control and coordination in various activities in body. Endocrine glands ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಟಸ್ ಸಿ. ಎಂಡೋಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪೀನಿಯಲ್, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್, ಅಡ್ರಿನಲ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ನಾವು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನಾರು ಹೆದರಿದಾಗ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಓಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, which is sent through blood. Adrenaline hormone sent to the blood, to the heart, rib muscles and diaphragm. This increases. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ಐದರ್ ರನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ ರನ್ ಅವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಯೋಡಿನ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕಾಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3 feet ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮು 3 feet ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 7 feet 9 feet ಮಟ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೈಜಾಂಟಿಸಮ್. ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈಜಾಂಟಿಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೈಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ರೋತ್. Next you can see the diagram, endocrine glands in human. So this completes the lesson. If you have any doubts related to this lesson, you can ask me in comment box. Hope you have understand this lesson. Idu quick revision, less than half an hour this lesson is completed. So quick revision ige you can use this video anytime when exam is near. So you have to practice the question answers. Enara doubt bandre you can ask me in comment box. Share this video with your friends. Thank you. Have a nice day.